예, 여러분 안녕하세요. 이번 주에는 그 파라샷 미켓스에 관해서 조아를 엄두를 내기가 조금 겁나는 부분이기도 해서 여지껏 망설여 왔는데 그냥 많이 읽지 못하더라도 어느 부분에서 시작을 해 놔야 될 것 같아서 여러분들께 양해를 구하고 애릿하지 않은 부분이지만 어쩌면 여러분께도 와닿는 부분이 있을 거라는 생각에 읽으면서 나눠보고자 합니다. 조할, 미케츠 1장. 이것은 나중에 우리가 히브리어랑 그리고 아르미안까지 정말 잘 알아들을 수 있다면 정말 기쁜 마음으로 함께 공부를 해봤으면 좋겠습니다. 일단은 제가 나눌 수 있는 부분을 최대한 활용해서 나눠볼게요. 여기 영어인데요. And it came to pass at the end of 2 years. 창세기 41장 1절의 말씀에 2년이 지날 끝에 이 일이 일어났다라고 나오죠. 그것은 이 부분에 그 and, va, 이게 vave라는 철자가 나오면 and고요. 야히, 이것은 일어났다, happened. miketz, 이거는 끝이라는 말씀입니다. 그래서 2 years, 2년이 지나간 그 끝에 이 일이 일어났다라고 말씀하세요. 이 라비 히야는 본문을 이 구절을 가지고 여셨는데요. He puts an end to darkness and searches out all perfection, the stone of darkness and the shadow of death. 욥에 나오는 28장 3절 9절의 말씀인데요. 이게 뭐라고 그러냐면, okay, let's see. 그는 어둠의 종지부를 찍는다라는 이 말씀은 이 좌파, left line의 끝을 말씀하시는 거고요. 그리고 그 다음에 he hovers about the world. 세상을 맴돈다, 떠돌고 있다. He hovers above and stands before the Holy One, blessed be he, and blames and accuses the world. 이 세상을 맴돌고 떠돌아다니면서 가다가 하셴 앞에 서가지고 그가 세상을 탓하고 손가락질을 한다고 말합니다. 예, 쓰여 있는 말로는 He searches out all perfection. 그러니까 완벽함을 샅샅이 뒤지고 다닌다는 말인데요. For his deeds are not intended to achieve good. 선함을 이루기 위한 목적이 아니라 그는 but rather to exterminate. 레칼롯, 히브리어를 레칼롯이라고 말한대요. 그런데 이것은 to bring extinction to the world, 세상을 소멸시키기 위한 목적을 가지고서는 그런 말을 한다는 거죠. 누굴까요? The stone of darkness and the shadow of death. 어둠의 돌과 이 죽음의 그림자라는 것은 걸림돌을 언급한다는 건데요. 이 걸림돌은요, 사탄을 의미한다고 합니다. 왜냐하면 The wicked stumble and sin on it. 악한 자들이 그 사탄, 걸림돌로 인해서 넘어지고 죄를 짓게 만든다는 것입니다. It abides in that which is called the land of gloom as darkness itself. 이 사탄이 이 어둠 그 자체, 이것을 음울한 땅이라고 부르는 그 어둠에서 거하고 있다고 욥기 10장 22절 말씀에 나옵니다. Come and behold, 와서 보세요. There is the land of the living above, which is the land of Israel. 이 위쪽 부분에 있는 땅을 이스라엘 땅이라고 부르고요. 이거는 산 사람들이 사는 땅이라고 합니다. And there is a land below called darkness and the shadow of death. 이 지금 방금 말한 그 어둠과 그리고 그 죽음의 그림자라고 부르는 그 땅은 밑에 있는 땅이라는 겁니다. 이것은 그 darkness that is issued from the land of gloom, 이 음울한 땅에서 생겨난 이 어둠이 이 음울한 곳에서 생겨났다는 말씀이에요. What are the stone of darkness and the shadow of death? 이게 뭐예요? They are the end. 이것은 끝이라는 것입니다. 그러니까 이 어둠의 돌과 이 죽음의 그림자는 끝, 어둠측의 끝이라는 말씀입니다. 이것은 사탄이고 금 있죠? 금의 불순물이며 우리는 이미 이것을 배웠다고 말씀하십니다. Come and behold how much it behooves men to look into the worship of the Holy One, blessed be He,
and strive to study the Torah day and night, so they will know and behold his worship. 오, 길어요. 와서 보세요. 하셴을 경배함을 살피는 것이 사람에게 얼마나 막중한 일인지, 그리고 밤낮으로 토라에 정진하여서 그분을 섬기는 것을 알고 준수할 수 있는 그 일의 중요성을 토라가 매일매일 사람들 앞에서 공포를 하면서 말하기를 Whoever is simple, 단순한 사람들, let him come in here. 이리로 돌아오세요. As for him that lacks understanding, 그가 이해가 부족하기 때문에 이쪽으로 돌아오라고 토라가 그에게 말한다는 것입니다. 우리는 이것을 이미 설명했다고 말씀하십니다. Okay. When a man studies the Torah and cleaves to it, he is strengthened in the tree of life, as it is written, a tree of life. 사람이 토라를 연구하여 그것을 붙들면 이 생명의 나무라고 여기 잠언 3장 18절에 쓰여 있는 것처럼 이 생명의 나무 안에서 사람이 강화됩니다. 그 다음에 와서 보세요. Come and behold. When a man is strengthened in the tree of life in this world, he is strengthened in it for the world to come. 사람이 지금 이 현재 이 세상에서 그 생명의 나무로 인해서 강해지고 그 다음에 다음 올 세상에서 또 생명의 나무 안에서 강해진다고 합니다. And when the souls leave this world, grades are prepared for them in the world to come. 그리고 이 사람이 세상을 떠날 때에 이 다가올 세상에서의 레벨들도 그를 위해서 마련된다 말씀하십니다. Come and behold. The tree of life is divided into several grades, but they're all unified into one. 와서 보세요. 이 생명의 나무는 여러 가지 레벨들로 나뉘어져 있지만 그것들은 다 모두가 하나로 통합되어 있습니다. 그 다음에 이 생명의 나무는요. 가지들 그리고 잎사귀 그 다음에 껍질 그 다음에 밑둥 그리고 뿌리 부분으로 나뉘어져 있다고 하는데요. All of them are the tree. 이 모든 것들이 나무예요. 이와 같은 말씀으로 Whoever strives to study the Torah is strengthened and improved by the tree of life. 누구든지 이 토라를 공부하려고 노력하는 시도를 하는 사람은 생명의 나무에 의해서 강화되고 또 향상됩니다. All those of the faith Israel, all those of the faith Israel are strengthened by the tree of life. 이 이스라엘이 누구냐면 믿는 자들, 이들은 그 생명의 나무로부터 힘을 얻는다고 합니다. They all hold onto the tree, but some of them hold onto the trunk, some of them to the branch, some of the leaves, some of the roots. 어떤 사람, 이 모두가 전부 나무를 붙들고 있는데 어떤 사람들은 밑둥에, 어떤 사람들은 가지들에, 어떤 사람들은 잎사귀에, 그리고 또 어떤 사람들은 뿌리에 붙어 있다고 합니다. It seems therefore that they hold onto the tree of life. 그래서 이 사람들이 생명의 나무에 붙어 있는 것처럼 느껴진다고 합니다. All of those who are occupied in the study of the Torah hold to the trunk of the tree. And for that reason, 모든 사람들, 이렇게 토라를 공부하는 모든 사람들은 나무 밑둥을 붙들고 있습니다. And for that reason, 그 이유로 인해서 he who studies the Torah holds on to the whole tree. 그 이유로 인해서 그가 그 나무 전체를 붙들고 있는 것과 같다고 말합니다. 토라 공부를 하면요. This has already been explained. 설명을 하셨다고 하시네요. And it come to pass. 그리고 이 끝에 이 일이 마침내 이 일이 일어났다. 그러면은 마침내 이 끝에라는 말씀은 무엇을 말할까요? 라비 시몬께서 대답하시기를 이 장소는 기억이 없는 장소로서 이 좌파 왼쪽의 끝을 일컫습니다. 이게 무슨 말이에요? 어떻게 쓰여있냐 하면 But think of me. 나를 기억하라, 생각하라. 당신이 잘 될 때에 나를 기억해 주세요 라고 누가 말하죠? 요세프가 말합니다. 창세기 40장 14절에서 그런데 이 의인되는 요셉이 이런 말을 하는 것이 걸맞나요? But remember me. 나를 기억해 달라고 말을 하는 것이 걸맞나요?
When Joseph looked at the dream, he said, 그가 이 꿈을 들여다봤을 때 그가 말하기를 이 꿈은 확실히 기억에 대한 꿈이다 라고 했는데 이것은 그의 착각이었어요. 그가 잘못 생각한 겁니다. 왜냐하면 It all came from the Holy One, blessed be He. 모든 것이 카도시 바르크께로부터 나온 것이기 때문입니다. Therefore, 그러므로 the place of forgetfulness rose against him. 이 건망증, 기억이 없는 장소가 그에게 대적하여 맞섰습니다. It is written, 쓰여 있기로는 Nevertheless, the chief butler did not remember Joseph, but forgot him. 이 집사가 요세프를 기억하지 못하고 하지만 그를 잊어버렸다. 여기서 if it is said the chief butler did not remember 그냥 집사가 그를 기억하지 못했다라고 하면 되는데 왜 굳이? 하지만 그가 그를 잊어버렸다라고 덧붙여야 했나요? 왜냐면 그를 잊어버렸다라는 말은 거기에 건망증, 잊어버림에 있는 장소가 있다는 것을 암시하며 이것은 어둠칙의 끝이라고 말합니다. 그러면 2 years, 2년은 무엇을 말하는 것일까요? The grade of forgetfulness returned after the time to the grade in which there is remembrance. 그러면 이것은 잊어버리는 레벨이 먼저 잊어버리는 레벨이 있은 후에야 그 2년 후에 기억이 있는 레벨로 돌아갔다는 말씀입니다. 그리고 The Pharaoh dreamt and behold, he stood by the river. 파로가 꿈을 꿨는데 보세요. 그가 강가에 서 있었습니다. 이거는요, 요셉의 꿈인데요. 모든 강은 그 요셉 의인의 일부분이라고 합니다. This is the hidden meaning of the thought. 이 생각의 숨겨진 부분인데요. 누구든지 그의 꿈에서 강을 보는 사람은 평화를 본다고 쓰여 있기로 I will extend peace to her like a river. 내가 강과 같이 그녀에게 평화를 베풀이라 라고 예시야후 6장 12절에 나옵니다. 그러므로 그래서 강은 요세프를 암시하는 것입니다.